Let's start our class by considering two examples. যেখানে প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম যে একটা কয়েনকে যদি 5বার টস করা হয় তাহলে এক্স্যাক্টলি 3টে হেড পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত? To work out this example, let's consider an arbitrary sequence of these 5 tosses যেখানে T হচ্ছে টেল এবং H হচ্ছে হেড রিপ্রেজেন্ট করছে। Now an arbitrary sequence of these 5 tosses can be represented by the symbol THH and the probability of this particular sequence is half to the power 5 যেহেতু এই প্রতিটা টস is independent of each other. Now the number of such sequences containing 3 heads and 2 tails will be 5C3 or C5,3 যেখানে C5,3 represents the combination of 3 heads out of 5 tosses. Hence the probability of exactly 3 heads in 5 tosses of a coin will be C5,3 times half to the power 5. Now let's generalize the situation and consider the coin is tossed n times এবং এই কয়েনটাকে n times toss করে আমরা x times head পেয়েছি। The probability density function f of x which gives the probability of exactly x heads in n tosses will be f of x is equals to c n comma x times half to the power n. Now consider the second example যেখানে একটা লুডোর ডাইকে 5বার থ্রো করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই লুডোর ডাইটাকে 5বার থ্রো করার ফলে 3বার যে আমরা 1 পাবো তার প্রবাবিলিটি কত? Now to work out this problem, let's again consider a sequence of these 5 tosses which now consisting of the symbols A and N. যেখানে A mean S অর্থাৎ যখন 1 আসবে এবং N means not S মানে যখন 1 আসবে না। এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পারি A will have probability 1/6 and N will have probability 5/6. Now the probability of a particular sequence A N N A A will be 1/6 times 5/6 times 5/6 times 1/6 times 1/6, and the number of such sequences containing 3 A's and 2 N's will be again C5,3. Thus the probability of exactly 3 S's in 5 tosses of a die will be C5,3 times 1/6 to the power 3 times 5/6 to the power 2. Generalizing this situation, now we can find the probability of exactly x S's in n tosses of a die will be fx is equals to c n comma x times 1/6 to the power x times 5/6 to the power n minus x. আমরা আগে যে এক্সাম্পল দুটো কনসিডার করলাম সেখানে কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়ালসকে বারবার রিপিট করা হয়েছে এবং প্রতিটা ট্রায়ালের দুটো পসিবল আউটকাম আছে। যেমন প্রথম এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে এই পসিবল আউটকামগুলো ছিল হেড অথবা টেল এবং দ্বিতীয় প্রবলেমটার ক্ষেত্রে এই পসিবল আউটকামগুলো ছিল এস অর নট এস। Such a repeated independent trials with constant probabilities P and Q are called Bernoulli trials যেখানে P is the probability of success and Q equals to 1 minus P is the probability of failure. আগের দুটো এক্সাম্পলের প্রবাবিলিটি ফাংশন fx এর যে এক্সপ্রেশনগুলো আমরা পেয়েছিলাম সেগুলোকে এখন জেনারেলাইজ করতে চাইছি যাতে এই ধরনের অন্য প্রবলেমের ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা চাইছি দ্য প্রবাবিলিটি ফাংশন অফ এক্স্যাক্টলি এক্স সাকসেসেস ইন এন বার্নলি ট্রায়ালস এবং আগের এক্সাম্পলগুলো জেনারেলাইজ করে আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে এফ এক্স উইল বি সি এন কমা এক্স টাইমস পি টু দি পাওয়ার এক্স টাইমস কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স যেখানে পি হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস অ্যান্ড কিউ ইজ প্রবাবিলিটি অফ ফেইলিওর। এখন তোমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারো প্রবাবিলিটি ফাংশনের এই এক্সপ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি পি প্লাস কিউ টু দি পাওয়ার এন এর বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশনের একটা টার্ম
সেই জন্যই এই ধরনের প্রবাবিলিটি ফাংশনকে আমরা বাইনোমিয়াল প্রবাবিলিটি ফাংশন বলবো। Now if we ask the question, what is the probability of not more than x successes in n trials? This probability can be obtained by adding all the probability functions whose random variable ranges from 0 to x, and this is known as cumulative distribution function capital F of x, যেটাকে এখানে বিভিন্ন র্যান্ডম ভেরিয়েবলের করসপন্ডিং প্রবাবিলিটি ফাংশনের যোগ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবং এখানে এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলগুলোর করসপন্ডিং প্রবাবিলিটির মানগুলো যদি আমরা বসিয়ে দেই, তাহলে ফাইনালি উই গেট cumulative distribution function capital F of x is equals to sum over u equals to 0 to x c n comma u times p to the power u times q to the power n minus u. Now one can once again identify this expression are several terms of the binomial expansion p plus q to the power n, এবং এই জন্যেই কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটাকে এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো বাইনোমিয়াল কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। এখন আমরা এই বাইনোমিয়াল প্রবাবিলিটি ফাংশনের ক্ষেত্রে মিন, ভ্যারিয়েন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করব। The mean value or the expectation value of a random variable x of the binomial probability function is given by sum over x times this probability function f of x. এই এক্সপ্রেশনে এই বাইনোমিয়াল প্রবাবিলিটি ফাংশন f(x) এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করে এবং ফিউ স্টেপস অফ ক্যালকুলেশন করার পর ফাইনালি উই গেট expectation value of x is equals to sum over n factorial divided by x minus 1 factorial times n minus x factorial into p to the power x times q to the power n minus x. এই এক্সপ্রেশনে x minus 1কে y এবং n minus 1কে m চেঞ্জ করে এবং কয়েকটা স্টেপ করার পর ফাইনালি উই গেট e of x is equals to np times p plus q to the power m. এখন q যেহেতু 1 minus p, এই ক্ষেত্রে p plus q to the power m will be 1 to the power m which is 1. সুতরাং বাইনোমিয়াল probability ফাংশনের ক্ষেত্রে we get the mean value or expectation value of a random variable is n times p. Similarly, we can find the expectation value of x into x minus 1. তোমরা সবাই নিজে নিজে এটাকে বের করার চেষ্টা করো, আমি শুধু ফাইনাল রেজাল্টটা বলে দিচ্ছি। The expectation value of x into x minus 1 is n into n minus 1 times p square. Now let's try to determine the variance of x. The variance of x of the probability function is given by sum over x minus mu whole square times the probability function fx. এখন এই এক্সপ্রেশনে আমরা যদি x minus mu whole square এটাকে এক্সপ্যান্ড করি এবং এই সামেশনগুলোকে তিনটে ডিফারেন্ট সামেশনের আকারে লিখি, তাহলে উই গেট variance of x is equals to sum over x square fx minus 2 mu sum over x times fx plus mu square sum over fx. এখন তোমরা খেয়াল করে দেখো যে sum over x square fx will be expectation value of x square এবং sum over x times fx will be expectation value of x এবং sum over fx will be 1. The mean value mu is again equals to the expectation value of x. এটা যদি সাবস্টিটিউট করি, then finally we get variance of x is equals to expectation value of x square minus expectation value of x তার স্কোয়ার। Again expectation value of x square কে আমরা লিখতে পারি expectation value of x into x minus 1 plus expectation value of x. এখন expectation value of x into x minus 1 এবং expectation value of x এগুলোকে আমরা আগেই ডিটারমাইন করেছিলাম। সেই ভ্যালুগুলো যদি এখানে সাবস্টিটিউট করে দেই এবং কয়েকটা স্টেপ ক্যালকুলেশন করার পর ফাইনালি উই গেট ভেরিয়েন্স অফ x ইজ ইকুয়ালস টু np টাইমস 1 মাইনাস p, যেখানে 1 minus p is q. So finally we get variance of a random variable x of a binomial probability function is equals to npq.
আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ইকুয়ালস টু স্কোয়ার রুট অফ ইটস ভ্যারিয়েন্স। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সিগমা এক্স অফ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল ফর দিস binomial probability distribution is equals to square root of npq. This diagram shows the graphs of few binomial distribution function for different values of n and p, এবং এই ডায়াগ্রামগুলো থেকে আমরা কিছু কনক্লুশন ড্র করতে পারি। যেমন এই ডায়াগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে মোস্ট প্রবাবল ভ্যালু অফ দ্য র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি n টাইমস p। ফর এক্সাম্পল, যদি p এর ভ্যালু হাফ হয় সেই ক্ষেত্রে মোস্ট প্রবাবল ভ্যালু অফ এক্স উইল বি n/2 ইফ n ইজ ইভেন। কিন্তু n যদি অড হয় সেই ক্ষেত্রে র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স এর পরপর দুটো ভ্যালু হবে, যেগুলো হচ্ছে n-1/2 এবং n+1/2, যাদের জন্য প্রবাবিলিটির ভ্যালুটা সবথেকে বেশি হবে। তোমরা আরও খেয়াল করে দেখো, p এর ভ্যালু যদি হাফ হয় সেই ক্ষেত্রে এই গ্রাফটা সিমেট্রিক হবে অ্যাবাউট দ্য পয়েন্ট x = n/2, যেমন প্রথম দুটো গ্রাফে দেখানো হয়েছে। কিন্তু p এর ভ্যালু যদি হাফ না হয় সেই ক্ষেত্রে এই গ্রাফটা অ্যাসিমেট্রিক হবে, যেমন থার্ড গ্রাফটাতে দেখানো হয়েছে। এই ডায়াগ্রাম থেকে প্রথম দুটো গ্রাফ কম্পেয়ার করে আমরা বলতে পারি যে নাম্বার অফ ট্রায়ালস n যদি ইনক্রিজ করে সেই ক্ষেত্রে গ্রাফটা আরও বেশি ওয়াইড এবং ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, কারণ টোটাল এরিয়া covered by this graph must be 1. Finally, we note that the probability of most probable value of x decreases with increasing n. For example, প্রথম ডায়াগ্রামটার ক্ষেত্রে the most probable number of heads in 8 tosses of a coin is 4 with probability 0.27. কিন্তু সেকেন্ড ডায়াগ্রামটার ক্ষেত্রে the most probable number of heads in 20 tosses is 10 with probability 0.17. আমরা এই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রথম দুটো গ্রাফ যদি রিড্র করি বাই প্লটিং n টাইমস fx এগেইনস্ট x/n, তাহলে আমরা এই গ্রাফ দুটো পাবো। এই নতুন গ্রাফগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু y অ্যাক্সিসকে আমরা n দিয়ে গুণ করেছি এবং x অ্যাক্সিসকে আমরা n দিয়ে ভাগ করেছি, সেই জন্য এই নতুন গ্রাফগুলো যে এরিয়া কভার করবে দ্যাট উইল রিমেন আনচেঞ্জড উইথ আওয়ার ওল্ডার গ্রাফস, এবং সেই জন্যেই এই ক্ষেত্রেও আমরা এরিয়া দিয়ে প্রবাবিলিটি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এখন এই দুটো গ্রাফকে কম্পেয়ার করে আমরা বলতে পারি যখন নাম্বার অফ ট্রায়ালস n বাড়ছে তখন কিন্তু এই গ্রাফটা আরও বেশি ন্যারো এবং টল হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এই ক্ষেত্রে x/n এর রেশিওর এই ভ্যালুগুলো মোস্ট প্রবাবল ভ্যালু p এর কাছাকাছি জড়ো হচ্ছে। Now we'll discuss a simple but very general result which is very useful. তার জন্য আমরা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল কনসিডার করছি হুইচ ইজ এক্স, এবং তার প্রবাবিলিটি ফাংশন হচ্ছে এফ অফ এক্স, এবং এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলের মিন ভ্যালু হচ্ছে মিউ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে সিগমা। এখন আমরা যদি কোনো নাম্বার সিলেক্ট করি এবং সেটাকে টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে এই র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স এবং তার মিন ভ্যালু মিউ, এই দুটো ভ্যালুর ডিফারেন্স টি এর থেকে বেশি হবে, তার প্রবাবিলিটি কিন্তু সিগমা স্কোয়ার বাই টি স্কোয়ার থেকে কম হবে, অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ চেবিশেভস ইনইকুয়ালিটি। এই ইনইকুয়ালিটিটাকে বোঝার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল কনসিডার করি, যেখানে টি ইকুয়ালস টু আমরা ধরছি 2 সিগমা। তাহলে এই ক্ষেত্রে র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স এবং তার মিন ভ্যালু মিউ, এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা যদি 2 সিগমার থেকে বেশি হয়, তার প্রবাবিলিটি হবে sigma square by t square which is equals to sigma square by 2 sigma whole square which is equals to 1/4, তার থেকে কম। এখন আমরা এই ইনইকুয়ালিটিটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব। তার জন্য আমরা শুরু করব ফ্রম দ্য ডেফিনেশন অফ ভ্যারিয়েন্স অর সিগমা স্কোয়ার। সো সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু সাম ওভার এক্স মাইনাস মিউ হোল স্কোয়ার টাইমস এফ এক্স, ওয়ার সাম ইজ ওভার অল এক্স। এখন এই সামেশনটা যদি আমরা এক্সের সেই সব মানের জন্য করি যার জন্য ডেভিয়েশনটার ভ্যালু টি এর থেকে বেশি, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা পাবো সিগমা স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান সাম ওভার এক্স মাইনাস মিউ হোল স্কোয়ার টাইমস এফ অফ এক্স, যেখানে সাম ওভার
তা সেই সব টার্মের জন্য যার জন্য ডেভিয়েশনটা টি এর থেকে বেশি। এখন এই এক্সপ্রেশনে এক্স মাইনাস মিউ এই ডেভিয়েশনগুলোর মান যদি আমরা টি দিয়ে রিপ্লেস করি, দেন উইল গেট সিগমা স্কোয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান সাম ওভার টি স্কোয়ার টাইমস এফ অফ এক্স, যেখানে সাম হচ্ছে সেই সব টার্মের জন্য যার জন্য ডেভিয়েশনটা টি এর থেকে বেশি। এখন টি যেহেতু একটা নাম্বার, এটাকে আমরা এই সামেশনের বাইরে রাখতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সাম ওভার এফ অফ এক্স ইজ লেস দ্যান সিগমা স্কোয়ার বাই টি স্কোয়ার, যেখানে সামেশনটা হচ্ছে সেই সব টার্মের জন্য যার জন্য ডেভিয়েশনটা টি এর থেকে বেশি। নাও ওয়ান ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই দ্যাট দিস সাম ওভার এফ এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সাম অফ অল প্রবাবিলিটিস of the random variable x whose value differ from mu by more than t, and the value of this probability is less than sigma square by t square as claimed in Chebyshev's inequality. Statements and proofs which make more precise our general comments about the effect of large n are known as laws of large numbers. অর্থাৎ লস অফ লার্জ নাম্বার দিয়ে আমরা সাধারণত এন এর ভ্যালু যখন অনেক বেশি হয় তার এফেক্টটাকেই মোর প্রিসাইজলি বোঝার চেষ্টা করি। নাও লেট আস স্টেট অ্যান্ড প্রুভ ওয়ান সাচ ল। আমরা জানি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে মিন মিউ ইজ ইকুয়ালস টু এন পি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সিগমা ইজ ইকুয়ালস টু রুট ওভার এন পি কিউ। Then by Chebyshev's inequality, probability of mod of x minus np greater than equals to t is less than npq by t square. এখন t যদি n টাইমস এপসাইলন হয়, যেখানে এপসাইলন হচ্ছে আরবিটারি, এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি probability of mod of x minus np greater than equals to n times epsilon is less than npq divided by n square by epsilon square. এখন এই ইনইকুয়ালিটিটাকে যদি আমরা n দিয়ে ভাগ করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি probability of mod of x by n minus p greater than equals to epsilon is less than pq by n epsilon square. অর্থাৎ এই লাস্ট ইকুয়েশন থেকে আমরা বলতে পারি যদি এপসাইলনের ভ্যালুটা খুব অল্প হয়, সেই ক্ষেত্রে এই প্রবাবিলিটিটা পি কিউ বাই এন এপসাইলনের থেকে কম হবে যদি এক্স বাই এন এবং পি এর ভ্যালুটা এপসাইলনের থেকে বেশি ডিফার করে, এবং এন এর ভ্যালু যদি ইনফিনিটি হওয়ার দিকে এগোয় সেই ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটির ভ্যালুটা জিরো হওয়ার দিকে এগোবে। The probability density function f of x for the normal or Gaussian distribution function is given by f of x is equals to 1 by sigma into root over 2 pi times e to the power minus x minus mu whole square by 2 sigma square. এখন ফাংশনের এই এক্সপ্রেশনটা থেকে এটা ক্লিয়ার যে আনলাইক বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, দিস ডিস্ট্রিবিউশন ইজ কন্টিনিউয়াস। এখন এই এক্সপ্রেশনটাকে যদি আমরা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি অবধি ইন্টিগ্রেট করি, দেন উইল গেট দ্য টোটাল এরিয়া কাভার্ড বাই দিস Gaussian curve or the total probability which will be 1, and hence the probability that a random variable lies between x1 and x2 is the area covered by this curve between x1 and x2. And the cumulative distribution function capital F of x can be obtained by integrating the above expression from minus infinity to x as written in the above expression. Now the probability function f of x for this Gaussian or normal distribution is defined in such a way that the mean value of a random variable will be mu and its standard deviation will be sigma. এখানে আমরা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের ক্ষেত্রে একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য মিন ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করে দেখিয়েছি। এখন গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনটা যেহেতু কন্টিনিউয়াস, সেই জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি দ্য মিন ভ্যালু এক্স বার অফ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টাইমস এফ অফ এক্স ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। এবং এই এক্সপ্রেশনে এফএক্সের মানটা বসিয়ে দেওয়ার পর আমরা একটা ছোট্ট ট্রিক ইউজ করেছি, যেখানে এক্সটাকে আমরা এক্স মাইনাস মিউ প্লাস মিউ হিসেবে লিখেছি। এর ফলে এই টোটাল ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা দুটো ইন্টিগ্রেশন হিসেবে এক্সপ্রেস করেছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম ইন্টিগ্রেশনটা একটা
অড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন হয়েছে এবং সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশনটা একটা ইভেন ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন হয়েছে। এখন এই অড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশনটা 0 হয়ে যাবে যদি আমরা -∞ থেকে +∞ ইন্টিগ্রেট করি, এবং ইভেন ফাংশনের ইন্টিগ্রেশনটা 2 টাইমস অফ দিস ইন্টিগ্রেশন হবে, এবং ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা এই ক্ষেত্রে হয়ে যাবে 0 থেকে ইনফিনিটি। Now it is quite easy to integrate the remaining integration by using gamma function, এবং গামা ফাংশন ইউজ করে এই ইন্টিগ্রেশনটা করে তার ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করে ফাইনালি উই গেট দ্য মিন ভ্যালু অফ দ্য র্যান্ডম ভেরিয়েবল গেমস আউট টু বি মিউ। Similarly, we can determine the variance of this Gaussian distribution, এবং এই ক্ষেত্রে variance of x can be found by integrating x minus mu whole square times f of x from -∞ to +∞। এই এক্সপ্রেশনে আমরা fx এর মানটা বসিয়ে এবং ফাইনালি গামা ফাংশন ইউজ করে ইন্টিগ্রেশনটিকে ইভ্যালুয়েট করে ফাইনালি উই গেট ভ্যারিয়েন্স অফ x ফর দিস Gaussian distribution is equals to sigma square, and hence the standard deviation is sigma. The graph of this normal or Gaussian distribution is a bell-shaped curve as shown in this figure. And these normal distribution are useful because they are not only interesting by themselves but also many other distributions like binomial distributions or Poisson distribution. They become almost normal distribution when n becomes large. From this figure of normal density function we can say this has a peak at x equals to mu, and this curve is also symmetric with respect to the line x equals to mu. আবার যেহেতু টোটাল এরিয়া covered by this curve from -∞ to +∞ is 1, then we can say the area covered by this curve from -∞ to mu will be half, and similarly the area covered by this curve from mu to +∞ will also be half. Now one can also note মিউ বা মিন ভ্যালু যদি চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে এই গ্রাফের শেপের কোনো চেঞ্জ হবে না, কিন্তু যদি সিগমার ভ্যালুটা বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দিস গ্রাফ উইল বিকাম ওয়াইড অ্যান্ড ফ্ল্যাট সো দ্যাট দ্য টোটাল এরিয়া রিমেন্স 1, এবং সিমিলারলি যদি সিগমার ভ্যালুটা কমে যায় সেই ক্ষেত্রে দিস গ্রাফ উইল বিকাম টল অ্যান্ড ন্যারো। এই গ্রাফটা মিউ মাইনাস সিগমা এবং মিউ প্লাস সিগমার মধ্যে যে এরিয়া কভার করছে দ্যাট ইজ 0.6827। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স তার মিন ভ্যালু মিউ তার থেকে এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা তার কম ডিফার করবে তার প্রবাবিলিটি হবে 68%-এর থেকে বেশি। যখন এক্স মাইনাস মিউ এই ডিফারেন্সটা 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা তার কম হবে তার প্রবাবিলিটি হবে 95%-এর ওপরে, এবং যখন এই ডিফারেন্সটা 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা তার কম হবে তার প্রবাবিলিটি হবে 99.7%-এর ওপরে। এখন লার্জ এনের ক্ষেত্রে একটা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কী করে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায় সেটাই আমরা ডিসকাস করব। ওপরের ইকুয়েশনে বাঁ দিকে যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে সেটা অবশ্যই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, এবং ডান দিকের এক্সপ্রেশনটা কিন্তু নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, কারণ সিগমা ইজ √n/p/q এবং মিউ ইজ n টাইমস p, এবং তাদের মধ্যে যে সিম্বলটা দেওয়া আছে সেটার মানে the ratio between the binomial distribution and the normal distribution tends to 1 when n tends to infinity. এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা প্রমাণ করা একটু ক্রিটিক্যাল, তো আমি এখানে কয়েকটা স্টেপ বলে দেবো, সেগুলো ফলো করে তোমরা যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা এটাকে প্রমাণ করতে পারো। প্রথমেই আমরা ইউজ করব স্টার্লিংস ফর্মুলা, যেখান থেকে কোনো একটা কোয়ান্টিটির ফ্যাক্টোরিয়ালের অ্যাপ্রক্সিমেট মান আমরা বলতে পারি। যেমন n ফ্যাক্টোরিয়ালের অ্যাপ্রক্সিমেট মান হবে n⁻n e⁻n টাইমস √2πn, এবং এই স্টার্লিংস ফর্মুলা ইউজ করে আমরা যদি এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল এবং n-x ফ্যাক্টোরিয়ালের মান নির্ণয় করি এবং সেটা যদি আমরা এই এক্সপ্রেশনে বসিয়ে দিই, দেন উই ফাইনালি গেট fx is approximately equals to np/x to the power x times nq/n-x to the power n-x √n/2πx times n-x। এরপর যদি আমরা ডেল্টা ইকুয়ালস টু এক্স মাইনাস এনপি ডিফাইন করি, দেন এক্স উইল বিকাম এনপি প্লাস ডেল্টা
and n minus x will become nq minus delta. নেক্সট আমরা x এবং n মাইনাস এক্স এর ভ্যালুগুলো ইন টার্মস অফ ডেল্টা এই উপরের এক্সপ্রেশনে সাবস্টিটিউট করে দেবো। নেক্সট এফএক্স এর প্রথম টার্মটা যদি আমরা লগ নেই, দেন উইল গেট লগ এনপি বাই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস লগ অফ 1 প্লাস ডেল্টা বাই এনপি। সিমিলারলি সেকেন্ড টার্মটাতে লগ নিলে উইল গেট log nq by n minus x is equals to minus log of 1 minus delta by nq। এই লগের এক্সপ্রেশনগুলোকে যদি আমরা ডেল্টা বাই এনপির পাওয়ার সিরিজে এক্সপ্যান্ড করি এবং সেখান থেকে ডেল্টার বিভিন্ন অর্ডারের টার্মগুলোকে কালেক্ট করি এবং সিম্পলিফাই করি, দেন ফ্রম দ্য ফার্স্ট টু টার্ম অফ এফএক্স উই গেট ln np by x to the power np plus delta times nq by n minus x to the power nq minus delta is of the order minus delta square by 2 npq times 1 plus power of delta by n। এই এক্সপ্রেশন থেকে যদি আমরা লগ তুলে দেই, দেন উইল গেট np by x to the power np plus delta times nq by n minus x to the power nq minus delta is of the order of e to the power minus delta square by 2 npq if n is large। এখন আমরা চাই ডেল্টা বাই এন এর ভ্যালুটা খুব ছোট হোক। তো এই ক্ষেত্রে ডেল্টা যেহেতু এক্স মাইনাস এনপি এবং ডেল্টা বাই এন এর ভ্যালুটা যদি ছোট হতে হয়, সেই ক্ষেত্রে দ্য র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স টেক্স নিয়ারলি দ্য মিন ভ্যালু এনপি। এর মানে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশনটা এই গ্রাফের সেন্ট্রাল পার্ট যেখানে এক্স ইকুয়ালস টু এনপি সেই রিজিয়নে ভ্যালিড এবং যেখানে এফএক্স এর মানটাও কিন্তু অনেক বেশি। এবং এই সেন্ট্রাল রিজনের বাইরে যেখানে এক্সের মানটা মিন ভ্যালুর থেকে অনেকটাই আলাদা, সেখানে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশনটা খুব একটা ভালো নয়। এটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি কারণ এই ক্ষেত্রে এফএক্সের মানটাও অনেক কম। ফাইনালি এফএক্সের এক্সপ্রেশনে যে স্কোয়ার রুট টার্মটা ছিল, সেখানে যদি আমরা ইউজ করি যে ডেল্টা বাই এন এই কোয়ান্টিটিটা খুব ছোট, সেই ক্ষেত্রে দিস এক্সপ্রেশন উইল রিডিউস টু 1 বাই স্কোয়ার রুট অফ 2 pi n pq, and combining this we get our desired normal distribution function। যদিও আমরা বলছি এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা মেইনলি লার্জ n এর জন্য ভ্যালিড, কিন্তু স্মল ভ্যালু অফ n এর জন্য দিস রেজাল্ট এগ্রিজ কোয়াইট ওয়েল অ্যাজ শোন ইন দিস ফিগার। এই ফিগারে মেইনলি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফর n ইকুয়ালস টু 8 অ্যান্ড p ইকুয়ালস টু হাফ এটাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে উইথ ইটস নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশন। এখন n এর ভ্যালুটা যত বেশি হতে থাকবে, তার করসপন্ডিং বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা তার নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশনের তত কাছাকাছি হতে থাকবে। এগেইন ফ্রম দিস এক্সপ্রেশন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ক্লিয়ারলি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, এবং বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা জানি দ্য মিন ইজ n টাইমস p and the standard deviation is root over npq, and the right hand side is large n approximation of this binomial distribution. Now comparing this expression with the probability function of normal distribution, we again get mean is equals to n times p and standard deviation sigma is equals to root over npq. Thus we can summarize for the binomial distribution and its normal approximation, mean mu is n times p and the standard deviation sigma is root over npq. সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশনের মিউ এবং সিগমার ভ্যালু যাই হোক না কেন, তাদের নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশনের মিউ এবং সিগমার এই ভ্যালুগুলোই হবে। নাও কনসিডার এ প্রবলেম যেখানে একটা কয়েনকে 100 বার টস করা হলে তার এক্স্যাক্টলি 52টা হেড পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, এবং এই প্রবাবিলিটিটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে বাই ইউজিং বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অলসো বাই ইউজিং ইটস নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশন। এখন এই প্রবাবিলিটিটাকে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করে ক্যালকুলেট করার জন্য তোমরা সবাই খেয়াল করে দেখো যে এই ক্ষেত্রে এক্স ইজ 52, n ইজ 100 অ্যান্ড p ইজ হাফ, এবং এই ভ্যালুগুলোকে এই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের এক্সপ্রেশনে বসিয়ে দিয়ে আমরা পাই f of 52 is equals to 0.07353. Again, to calculate this probability by normal approximation,
Please note that mu equals to n times p, which will be 50, and sigma, which is root over npq, will become 5 in this case. এবং এই ভ্যালুগুলোকে নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশনের প্রবাবিলিটি ফাংশনের মধ্যে সাবস্টিটিউট করে উই গেট f of 52 is equals to 0.07365. অতএব আমরা দেখলাম নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশনের রেজাল্টটা তার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের রেজাল্টের থেকে খুব সামান্যই পার্থক্য। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে আমরা যদি মিউ ইকুয়ালস টু 0 অ্যান্ড সিগমা ইকুয়ালস টু 1 বসাই, তাহলে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। Thus, the probability function for the standard normal distribution phi of z is equals to 1 by root over 2 pi times e to the power minus z square by 2, where z is x minus mu by sigma. And the cumulative distribution function capital phi of z for this standard normal distribution can be obtained by integrating the above expression from minus infinity to z. আমরা ক্লাসে যে এরর ফাংশন পড়িয়েছিলাম, that is related to this cumulative distribution function capital phi of z of this standard normal distribution. Sometimes it is convenient to express the functions of normal distribution in terms of the functions of standard normal distribution. এই প্রথম ইকুয়েশনটা থেকে আমরা বলতে পারি probability function of normal distribution f of x is equals to 1 by sigma times the probability function of its normal distribution phi of z, যেখানে z is related to x by the relation z equals to x minus mu by sigma. এবং এই দ্বিতীয় রিলেশনটা থেকে আমরা বলতে পারি the cumulative distribution function for both these distributions are same.